पूर्णाहुतिद्रव्यदेवताभ्यो नमः पूर्णाहुतिमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्य स्तम्भोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुदाय श्रीवरधमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम पूर्णाद्रव्योत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति सर्वं जयति अतवसोद्धारः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वदा वृत्वा अत्यदशदशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वो यद्भूतमिच्च भव्यो कृतामृतत्वस्येषानः यथन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमान् अतो अद्यायागश्च पुरुषः पादोऽस्य प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा पानाय स्वाहा दानाय स्वाहा स्वाहा गुणब्रह्मणे नमो नमः हे पाणे उत्तरा करोत्तरास्ते चंद्रं पूज्यफल तांबूलं समर्पयामि स्वर्णपुष्पदर्शनां समर्पयामि नीराजनम् हिरण्यपात्रमधोः पूर्णं दधाति अथव्यासाने देवदात् ब्रह्मणोपहरति कले विजमानाय तेज ददाति सम्राणं विराट विश्वेर्याजमानते श्रीराष्ट्र प्रियां यदया आजगुरुजावते समर्पयामि नीराजनादित्रं सुखागम्यं समर्पयामि रक्षां धारयामि नमस्करोमि वरुण भगवान् की जय। अष्टोत्तरशतकलिशाधिष्ठानदेवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक अक्षरां समर्पयामि तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्याशास्ते समानो विर्विरि अहेणमाने वरुणो श्रीमानायुष्मोषि अनेन पुत्रजनेन अष्टोत्तरशतकलशाधिष्ठान देवता वरुणदेवता क्रियन्तां कालान् वाच्यैषे विप्रः वाच्यताम् ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरदसर्वजनम्ये वशवनाय नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरदसर्वजनम्ये वशवनाय नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सोमनस्तमस्तु अक्षरञ्चास्तु गन्धापान्त्वमुखलिप्तास्तु पुष्पाणि पान्तु श्रेयमस्तु ताम्बूलानि पान्तु ऐश्वर्यमस्तु दक्षिणापान्तोदयितास्तु यं कृत्वा सर्ववेदज्ञक्रिया करणकर्मारम्भा शुभा शोभना प्रवर्तन्ते तमहं ओंकारमादि कृत्वा रोग्यसावधवराशीर्वचनं भवद्विरज्ञातः पुण्यं पुण्याहं
వాచైష్యే విప్రః వాచతాం చ. నమస్కారం చేసుకోండి. భద్రం కర్ణే విష్ణుయామ దేవా భద్రం పశ్యేమాక్షిరేంద్రాః స్థిరైరంగైస్తుష్టువాగుంసస్తనో విషేమ దేవహితం యదాయుః ద్రవిణోదాద్రుణస్సురస్య ద్రుణోదాసరస్య ప్రియం సదా ద్రుణోదా వీరవదేశం ద్రుణోదరాస్తే దీర్ఘమాయుః సవితా ఉచ్చాతా సవితా పుస్తా సవితోత్తరాత్తా సవితా భ్రాతా ఆతా సవితానో రాసితాం దీర్ఘమాయుః నవో నవో భవతి జాయమానో నానాంతేషామిత్తిక్రియే భాగం దేవేభ్యో పుత్రమా ఆశ్రతే దీర్ఘమాయుః ఆవందంతు జీవసే దీర్ఘాయత్వా వృక్షసే యస్వాకరణమన్యమానమత్యమత్యజో హవిమీ జాతవేద విశ్వస్మాహుద్ధే ప్రజాపతిగ్నే అమృతస్మస్యాం యశ్వైతం సుకృతే జాతవేద ఉల్లోకమగ్నే గుణస్త్యో నమస్మిరం సముద్రీనం వీరవంతం గోవంతం శ్రేయస్తే సుస్థి సత్వాశించామిషా ప్రజామాయుర్భంస అనండి వ్రత నియమ తప క్రతు స్వాధ్యాయ దమ దయా దానాది విశిష్టానాం సర్వేషాం బ్రాహ్మణానాం మనః సమాధియతాం సమాహిత మనసస్మః ప్రసీదంతో భవంతః ప్రసన్నా స్మః. పాత్ర కుడిచేది బోధించండి. కళ్ళు నీళ్ళు వండుకొని అమ్మని చేతి తథాస్తు అని ముఖం వేసుకోండి. శాంతిరస్తు పుష్టిరస్తు తుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు అవిఘ్నమస్తు ఆయుష్యమస్తు తస్మిన్ శివం కర్మాస్తు కర్మ సమృద్ధిరస్తు ధర్మ సమృద్ధిరస్తు వేద సమృద్ధిరస్తు శాస్త్ర సమృద్ధిరస్తు పుత్ర పౌత్ర సమృద్ధిరస్తు ధనధాన్య సమృద్ధిరస్తు. ఈశాన్యాం దేశే సర్వాక్షేమస్తు యత్పాపం తత్ర దేవస్తు యశ్రేయస్తు ఉత్తరేష్మకర్మణ్య నిర్మితమస్తు ఉత్తరోత్తర మహారాజవిభుద్ధిరస్తు. తిథి కరణ ముహూర్త నక్షత్ర గ్రహ లగ్నాద్ దేవతే ప్రియతాం తిథి కరణే ముహూర్తే నక్షత్రే సగ్రహే దేవతే ప్రియతాం. దుర్గా పాంచాల్య ప్రియతాం అగ్నిప్రగా విశ్వేదేవా ప్రియతాం బ్రహ్మతి బ్రాహ్మణాత్ ప్రియతాం సరస్వత్యో ప్రియతాం శ్రద్ధామిదే ప్రియతాం భగవతి కాత్యాయని ప్రియతాం భగవతి పుష్కరీ ప్రియతాం భగవతి నిత్యశ్రీ ప్రియతాం భగవంతో విష్ణువినాయకో ప్రియతాం. सर्वा कुलदेवता प्रीतां सर्वा ग्रामदेवता प्रीतां सर्वा इष्टदेवता प्रीतां. बहिरपः हता ब्रह्मजसः हता परिवर्तनः. Thank you.
स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदमस्तेर्विभ्राणां मूषगध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवीजगत्कारणमचितं अनुस्वारपरतरः अर्धेन्द्रशतं कारेणर्थम् एतत्त्वमनुस्वरूपं अकारपूर्वरूपं अकारो मध्यम वच्मि पच्यं वच्मि स्वाहा ओम अवत्वं माम् अवभक्तारो अवश्रोतारो अवदातारो अवाधातारो अवानुजानमवशिष्य अवापश्चात्तादो अवापरस्तादो अवोत्तरात्तारं पूर्वरूपम् अकारमध्यमरूपम् अनुस्वारशान्तिरूपम् भिन्दरुत्तररूपम् नादसन्धानां संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः यजुर्गायत्री छन्दः महागणपतिर्देवता ॐ गं गणपते नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदमस्तेर्विभ्राणां मूषगध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं स्वाहा भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतो आविर्भूतं च शादो प्रकृतेः पुरुषात्परं स्वाहा नमो व्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रथमपदये नमस्य लम्बोदराय गदन्ताय विघ्नाशने शिवसुदाय वरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा गणपते नमः लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं सत्त्वमसि लक्ष्मी गणपते नमः ओम ओम ह्रीं हरिहरपुत्राय पुत्रलाभाय शत्रुनाशाय मदगजवाहन ఇలా దోషడు పట్టుకోండి చెప్పనండి ఓం స్వస్తిం శ్రద్ధాం మేధాం యశః ప్రజ్ఞాం విద్యాం బుద్ధిం శ్రియం తేజః ఆయుష్యం ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం దేహి మే యజ్ఞేశ్వర మమ ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం దేహి మే యజ్ఞేశ్వర ఓం నమః ఇతి నమస్కారం చేసుకోండి ఆ ముఖానికి చేతులు రాకేసుకోండి प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भवः नाहि मां कृपया देवा शरणागतवत्सला यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो यज्ञेश्वर रक्ष रक्षो उदासर చెప్పనండి యజ్ఞేశ అచ్యుత గోవింద మాధవ అనంత కేశవ కృష్ణ విష్ణు ఋషికేశ వాసుదేవ నమోస్తుతే పద్మనాభ నమోస్తుతే
యజ్ఞేశ నమోస్తుతే నమస్కారం చేసుకొని ఆ మూలకి వాయువ్యానికి పండు పెట్టిన దగ్గరనే అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. అక్షతాం సమర్పయామి నమస్కారాన్ని కరోమి. అందరు కూడా మొక్కల అక్షత పుష్పాన్ని సమర్పయామి. 2 తమలపాకులు తీసుకోండి. నమస్కారాన్ని కరోమి. అంతా అయిపోయిన తర్వాత సీట్లని పూర్ణాహుతి ద్రవ్య దేవతాభ్యో నమః. సర్వోపచారార్థగంధాక్షత పుష్పాణి లభ్యర్చః. ఓం గంధద్వారాం దురాదర్శ నిత్యపుష్టాగరీషిణీ ఈశ్వరేగుం సర్వభూతానాం త్వామిహోపక్వయే శ్రియం. పూర్ణాహుతి ద్రవ్య అధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. గంధ సహిత హరిద్రా సహిత కుంకుమ ద్రవ్యాన్ని సమర్పయామి. నమస్కారాన్ కరోమి. त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादशमालमाज्यं शुचं पूरयित्वा नमस्कारान् करोमि. प्रियञ्च मे नु कामच्च मे सौमनसच्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यच्च मे सच्च मे भगच्च मे द्रविणञ्च मेन्ताच मे धर्ताच मे क्षेयवच्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महच्च मे संविच मे ज्ञात्रञ्च मे सोच मे प्रसोच मे शीरञ्च मे लयच्च मे व्रतञ्च मे लक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवादश्च मे दीर्घ वित्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषाच मे सदिनञ्च मे स्वाहा. विघ्नेश्वर भगवान् की जय. नमस्कारान् करोमि. समर्पयामि. स्नानं प्रथमतः निर्माल्यस्नानम् आपोष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय यक्षसेयो वक्ष्मतमोनसस्य भाजयतेनः शतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्य क्षयाय जन्मथ आपो जनयथाचनः. निर्माल्यस्नानं समर्पयामि. अथ पयाधि पञ्चामृतम्. विराजो अधिपुरुषः सुजातोच्चरिष्यता पश्चात् भौमतो पुराः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मयुग्मशरद्भिः दधि असन् परदयः त्रिसप्तसमिधकृताः देवा यद्यन्तन्वानः अबद्धन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं वर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृता तेन देवा दयीयन्त साध्यार्जिष्ये. तस्मात् विज्ञात् संभूतं वृषदाज्यं पशोपुस्ताकुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्रये. तस्मात् विज्ञात् सर्वहुतर्चः सामान्यजग्निरे चिन्ताकुंशेऽग्ने तस्मात् जायता तस्मात् विश्वा अजायन्त एकेतो भयात्सः. मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात्माजुरजायत नाभ्या आसीदुत्तरिक्षं तीक्ष्णोद्यौ समवर्तत पन्थाम्भो मध्यस्रोत्राः आलोकागं कल्पयन् वेदाः वेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णस्तपस्वारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामानि कृत्वा विवदभ्यदास्ते. धातापुरस्ताद्यपदाधार चक्रः प्रविद्वान् रुद्रसहस्रः त्वमेवं विद्वान् अमृतपति
नान्यपन्थाचितेन यज्ञेन देवास्ताकधर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकमहिमान् तत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यसम्भूतपृथिव्यै सा आष्टा विश्वकर्मणः समवर्ततादि त्वष्टात्वसा विदरूपमेति तत्पुष्मादानमग्रे वेदाः वेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णतमस्परस्ता त्वमेवं विद्वानमृतभूति नान्यपन्था विद्यतेनाय प्रजापतिश्चरन्ति अन्ते गर्भः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां प्रतिविच्छन्ति वेत्सः यो देवेभ्यो आदिपतिं यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः सुजं ब्राह्मणं जरयन्तः देवा अस्ते तत्प्रवन्न यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवाः गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मान् चेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातु भेषजं चन्नो सुद्विपदे चञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः दधिक्रावरुणो अकारशं विष्णोरस्पस्य भाजिनः सुरभिनो मुखाकरप्रण आयुगं सितारिशत पयो दधिस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं घृतस्नानं मधुस्नानं ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीं नरपगाम्नीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमत्यां स्थिरादप्रबोधिनीं श्रियं देवे बहुवये श्रीर्मा देवेजुतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामारुद्राञ्जलिं तें तृप्तां तर्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपपये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यस्याज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नक्षतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो जातो वनस्पतिस्तमरुक्रोतु विलवः तस्य फलानि तपसानुदन्तमायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतुमां देवसुखकीर्तिस्वर्णासः प्रादुर्भूतोऽस्मिरास्तेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिर्ददातु शुद्धिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतेन समृद्धिं च सर्वाण्यकृतमे गृहात् गन्धद्वारां नित्यपुष्टां कृष्णेः ईश्वरेकुं सर्वभूतानां तामिहोपपये श्रियं श्रीर्मे विदतो अलक्ष्मीर्मे नक्षतो वनासकाममाकृतिं वाच सत्यमसीमहे पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीशैतांशः कर्तमेन प्रदा भूतां हि सम्भवकर्तमा श्रियं वासयं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आरुद्रां विकर्णीमिष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीं मृगाम्नीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधं गावोदाज्योस्वान् विद्येयं पुरुषानहं विशुचिप्रेतो बुद्ध्वाध्यादाज्यमन्वहं श्रियः पञ्चदशरचञ्च श्रीकामसञ्जपेत् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् जातवेदसे सुरवामसो ममराजीतो नितः वेदः सरः पर्षतदुर्गान् विद्वाना वेमसिन्धुं देवतातिः तामुग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफले जुष्टाः दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसुतरसे नमः अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मान् तस्य विरति दुर्गान् विश्वाः ओष्ठपृथिवी बहुलान् उर्वी भवातो कायत्रयाशव्योः विश्वान्यो दुर्गः गातवेदन्दना वा दुरितादिवर्षे अग्नेयत्रिवन्मनसा कृणानोऽस्माकं बोद्धविता तनूनाः दुतराजितं सामानपुत्रमग्निगुं कुबेमपरमाश्रितस्वाहात् सरः परचतुर्गान् विश्वाक्षामदेव अतिदुरिताग्निः रत्नोशिमेभ्यद्वरेशनाश्रमौमानयस्ति स्वाञ्चात्मेतरमं सा यामदा समार्जत्वया आजुदा सहस्कृतेन सहसा सहस्मदां मन्यरिन्द्रो मन्यरेवासुदेवोर्मन्यर्भूतावृणो जातवेदाः मन्यं विषेळते मानुशीर्याः पाहिनो मन्योतपसा सुजोषाः अभिः मन्योतपस्वीयान्तपसा विजयी शत्रून्ना अमित्रः वृत्रः दुष्टः विश्वामशून्याभरात्पन्नः त्वं हिमन्यविभूत्योदास्विजम्भोर्भामविमात्स्याः विश्वतरशनिसहुरिसः वानस्वान् चोजप्लुतानास्देहि अभागस्तन्नपवरेः तोऽस्मै तव कृत्वाद्विशिष्यप्रचेतः तन्त्वा आमन्योऽखरतूर्जहेळां स्वातनोर्बलतेजायमेः नयं ते स्म हर्वान् प्रतिजिनसूरेषुदायः मन्यो अवजरिन्नभिमामाववृत्सनावदत्सुरतमोऽध्यापेः अविप्रेः दक्षिणतो भवामेधावत्राणि दुङ्गना भवूरि जहोमि ते धरुणमत्वाक्रमुपा उपां सुप्रतमा विभावा प्रिया आमन्योऽसरतमारुदन्तः हर्षशत्रून् विभजस्ववेद ओदोन्विमा आनुविरिदोमतस्मात्
तस्वन्यो अभिमातिनस्मे रुजनमृडन प्रमृडन प्रेत्रून् उग्रन्ते पादो नन्वारो रुद्रे वशवदन्ने सेकिदस्वम् एको बहु नामसं न्यवलीतो विषं देशं शादे अकरतरुत्वया आयुजावयं दिवन्तं गौतमजया योषुणमहे विजय चक्रतीन्द्र इवानव प्रभो अस्माकं धर्मविजयं समानमस्मभ्यं ददानादेशभवनादासो शिवाजरव्यायातवदयानो रुद्रमणया सर्वासन्तवयागिरिसन्ता विजाङ्गिरित्रतां कुरुमाहि पुंसि पुरुषं जगता सर्वमिज्जगतक्ष्मकं सुमना सता एकं च सर्वाञ्जम्बयं सर्वाञ्जातुधान्यः मागं रुद्रा अभितो दिक्षु स्वितास्तृशो वैशाखं हेडहीमहे वरस्वयोराग्नियोर्जा अवतत्यधरस्तकं सहस्राक्षते विद्यन्दनुकपर्दिनो विशल्यो बाणभागम् उता याते हेतिर्मे रुष्टमहस्ते बुभूवते धनुः नमस्ते यस्वायुधायानाथाय दृष्टवे परीते धन्वनो हि तिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः नमस्ते भगवाय महादेवाय त्र्यम्बकाय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमहादेवाय नमः नमो नमः हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पते नमो नमः भवस्येत्ये जगतां पते नमो नमः रुद्राय तथा विनेक्षत्राणां पते नमो नमः स्तुताय अन्त्याय वनानां पते नमो नमः रोहिताय क्रन्दयते पत्नीनां पते नमो नमः सविताय धावतेनां पते नमः सहमानाय व्याधिनीनां पते नमो नमः कौवाय शङ्गिने सेनानां पते नमो नमः शङ्गिनेश देवते तस्कराणां पते नमो नमः वञ्चते परिवञ्चते स्थायुनां पते नमो नमः निचेलवे परिचयारारण्यानां पते नमो नमः शुगाभिभ्यो जिगारसत्यां पते नमो नमः समध्यानकञ्चरभ्य प्रकृतानां पते नमः कृष्णीजने नितराय पुरञ्चानां पते नमो नमः समध्यानभाविभ्यश्च नमो नमः सर्वाणेभ्यः प्रदधानेभ्यश्च नमो नमः ऐच्छल्य नमो विरूपेभ्यः विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमः महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च नमो नमः अर्थीभ्यर्थेभ्यश्च नमो नमः अर्थेभ्यः व्रतपतिभ्यश्च नमो नमः सेनाभ्यश्च नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च नमो नमः चक्षुभ्यः रतकारेभ्यश्च नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च नमो नमः कुजितेभ्यः निषादेभ्यश्च नमो नमः शुकृभ्यः धर्मकृतभ्यश्च नमस्ताराय नमस्संभवे च मयोभवे च नमः शंकराय च वीश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तेज्याय च पूज्याय नमः पार्याय नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च आचार्याय च नाद्याय च नमः षष्ठाय च वेन्याय च प्रपद्याय नमः किंशिलाय च क्षेणाय च नमः कवर्तिने च पुनस्ते च नमः घोष्याय च कृत्याय च सल्प्याय च वेश्याय नमः काव्याय च वेश्याय च नमः हृदयाय च येष्वाय नमः पाकसव्याय च रजस्याय च शुष्क्याय च हरित्याय नमः लोप्याय च नव्याय च मूर्म्याय च शून्याय च नमः पर्ण्याय च पर्ण्यहित्याय नमः भगवानाय च विष्णवे च नमः याते रुद्रशिवातनो शिवा विश्वाहवेतजे रुद्रस्य वेदजे तयानां रणधिपते संजयाश्चमनराजे समर्गप्रणीतो ఇవో ఒకళ్ళు తీసుకోండి నువ్వు అట్లా తీసుకో Jaya
That's what
शास्त्रमयोतं पाशा मृत्योमत्याय हन्तवे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा नेनाप्याय स्वाहा सदा शिवो समर्पयामि नीराजनानन्दरप्रदायं समर्पयामि रक्षां धारयामि नमस्कारान् करोमि
ఏకం శరణమహం ప్రపద్యే సుతరసి తరసే నమః. ఇంకొద్ది స్టెప్ ఎక్కువ మీదికి అగ్నే త్వం పారయాణవ్యః ఓష్య పృథివే బహుళాన వర్వే భవాతోకాతనయాయ సంయోః విశ్వాని నో దుర్గః జాతవేద సింధున్ననావ దురితాద్వివర్షే అగ్నే త్రిమన్మనసా గృణానో అస్మాకం భూత్యవిత అనునాం పృతనాచకం సహమాన ముగ్ధమగ్రికం హువేమ పరమా సదస్తా. लक्ष्मीराश्रश्रियां केदयामास कृतजामसि कर्पूरपरिमलशोभितप्रिये स्वामी
శరణం అయ్యప్ప శరణం భగవాన్ శరణం భగవతి శరణం భగవాన్ శరణం దేవన్ శరణం దేవి శరణం దేవన్ పాదం దేవి పాదం స్వామి పాదం ఈశ్వరియే శక్తనే శక్తియే స్వామియే అయ్యప్పో అయ్యప్పో స్వామియే పల్లింకట్టు శబరిమలక్కు కట్టుం కట్టు శబరిమలక్కు అల్లుం ముల్లుం కాలికి మెత్తే ఏంది విడయ్యా తొక్కి విడయ్యా దేహబలందా పాదబలందా హారైకనాన స్వామియే రసామృతం బ్రహ్మభూర్భవస్సౌరవదైదం విష్ణవే చరణ్నిర్వపతి యజ్ఞో వై విష్ణు యజ్ఞయేష్ణవే స్వాహ యజ్ఞాయై స్వాహా ప్రతిష్ఠాయై స్వాహేతి నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్ కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తత్పురుషాయ విద్మహే చక్షుశ్రవణాయ ధీమహి భాస్కరాయ విద్మహే महाज्योतिकराय धीमहि भास्कराय विद्महे महाज्योतिकराय धीमहि तशोनं संपूर्णतां याति सत्यो वन्दे तमच्युतं चपण्य मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं शबरीश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तथस्तु मे भूतनाथ सदानन्द सर्वभूत दयापर रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः स्वामिये राजापत्यं पवित्रो सदोऽध्यापकं हिरण्मयो इंद्रस्वनेति सहवा पुनादो जातवेदा मोज्यन्त्या पुनादो शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु अस्मिन् ग्रामे व्यापार व्यवहार व्यवसाय आरोग्य सकल कार्य दिग्विजयता फला प्राप्तिरस्तु निरंतरं धर्मदा सिद्धिरस्तु श्री अय्यप्प स्वामी देवताभ्यो नमः। స్వామియే శరణమయ్యప్ప. ఈరోజు వసంత పంచమని పురస్కరించుకొని మన నవీపేట అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం నందున 12వ సంవత్సరము వార్షికోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం నుంచి కూడా ఇప్పటివరకు కూడా ప్రతిరోజు అయ్యప్ప స్వామి వారికి జరిగే కైంకర్యాలు అంటే ధూపదీప నైవేద్యానికి సంబంధించి విశేషమైన పూజా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఇప్పటివరకు ఆ అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహం చేత అందరం కూడా అందరి చేతులు కలిస్తేనే ఒక దేవాలయంలో ప్రతి కార్యం ముందర జరుగుతుంది. అట్లా చాలామంది ఈ అభిషేకాలకి కానీ గణపతి హోమానికి కానీ వివిధ పూజా కార్యక్రమాలకు చాలామంది కూడా సహకరించారు. ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రతిరోజు స్వామివారికి నిత్య అభిషేక కార్యక్రమము, అలాగే ప్రతి మంగళవారం నాడున గణపతి హోమము, ప్రతి బుధవారం నాడున విశేషంగా అయ్యప్ప స్వామికి నవవిధ అభిషేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుంటూ, అలాగే కార్తీక మాసంలో ఎంతోమంది అయ్యప్పలకి మాలధారణను వేస్తూ ఇక్కడే చాలామంది అయ్యప్పలు దీక్షను స్వీకరించడం, ఇక్కడే ఇరుముడినివ్వడం కూడా జరుగుతుంది. ఈ దీక్షా సమయంలో కూడా అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం నందున, శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం నందున ఏ విధంగానైతే కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయో అదేవిధంగా ఇక్కడ విధి విధానంగా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నిర్వహించుకుంటూ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వస్తున్నాము. ఈ సంవత్సరానికి వసంత పంచమికి 12 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని అయ్యప్ప స్వామి యొక్క విశేషమైన పూజా కార్యక్రమాలలో ఉదయం నుంచి గణపతి హోమము, అలాగే పుణ్యావాచనము, స్వామివారికి 108 కలశాలను ఏర్పాటు చేసుకొని విశేషమైన వివిధ సుగంధ ద్రవ్యాలతోని, వివిధ అభిషేక సామాగ్రిలతోని, పండ్ల రసాలతోని స్వామివారికి వైభవంగా అభిషేక కార్యక్రమాన్ని దేవాలయంలో ఉన్న పరివార దేవతలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటికి కూడా ప్రోక్షణ చేసుకొని శిఖరాలకి, గోపురాలకి, ధ్వజస్తంభానికి, విగ్రహాలన్నిటికీ కూడా అవభృతము అభిషేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం నుంచి కూడా ఇప్పటివరకు ప్రతి నెల
15వ తేదీ నాడున అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వహిస్తున్నాం. అన్నదాన ప్రభువు అయ్యప్ప స్వామి కావున అన్నదానం చేస్తే ఎంతో మహాపుణ్య ఫలితం లభిస్తుంది. కావున ఇక్కడికి ప్రతి నెల కూడా ఎవరో ఒక దాత ముందటికి రావడము, వారి చేతుల నుంచిగా ఇక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడము, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొని భోజనం చేసి వెళ్తారు. చాలా సంతోషంగా ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పటివరకు కూడా కొనసాగించుకుంటూ వచ్చాము. అంతేకాకుండా దేవాలయం అంటేనే ఆ దేవాలయ ఏర్పాట్లు, అలాగే ధూపదీప నైవేద్యానికి సంబంధించి ఎంతో ఖర్చు ఉంటుంది. ప్రతి నెల కూడా ఇక్కడ చేసే వ్యవహారాలు, అలాగే చేసే పని మనుషులకు కానీ, బ్రాహ్మడికి, ఋత్వికుడికి, అర్చకుడికి ఎంతోమందికి జీతాలు అవన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రతి నెల ఏ విధంగా అని చెప్పి ఆలోచిస్తే ఇక్కడ మన నవీపేట మండలంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క షాపుదారి ఎవరైతే కిరాణా షాపులు ఉన్నాయో, లేదు చాలామంది కూడా ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి వచ్చే అయ్యప్ప స్వాములు, దీక్ష తీసుకున్న స్వాములు కానీ, లేకపోతే ప్రజలు కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా వారికి తోచిన విధంగా ప్రతి నెల కూడా వారికి తోచిన విధంగా ధూపదీప నైవేద్యానికి చందా రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాటితో దేవాలయంలో ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని ఇప్పటివరకు నిర్వహించుకుంటూ వస్తున్నాము. అంతేకాకుండా అయ్యప్ప స్వామికి ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతంలో ఉన్న గ్రామస్తులు కానీ, ప్రజలు కానీ, వ్యవసాయదారులందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు వారు తోచిన విధంగా పంట రాగానే ఒక సంచి వడ్లు కానీ, బియ్యం కానీ తీసుకొచ్చి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా అయ్యప్ప స్వామికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇచ్చే సేవగా వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. వాటితో ఈ దేవాలయాన్ని ఇప్పటివరకు ముందుకు నడిపించుకుంటూ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు కానీ, అయ్యప్పలు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ దేవాలయానికి ఇప్పటివరకు కూడా చాలా సహకరించుకొని రావడం జరిగింది. అయితే ఈ వసంత పంచమి నాడున అయ్యప్ప స్వామికి ఈ కుంభాభిషేకానికి స్వాములు దీక్షలో ఉంటే చాలా బాగుంటుందన్న ఒక చిన్న సంకల్పంతో ఈ మహావైభవమైన కుంభాభిషేకాన్ని నవంబర్లో కార్తీక మాసంలో శ్రీ హంపి విద్యారణ్య భారతి స్వామివారి యొక్క కరకముల చేత నిర్వహించాలని సంకల్పం తీసుకున్నాము. వారిచ్చిన తేదీ నాడున విశేషంగా మళ్ళీ కార్తీక మాసంలో స్వాములందరి సమక్షంలో ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో అందరూ వచ్చే విధంగా అంగరంగ వైభవంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించుకున్న సంకల్పం చేసుకున్నాము. ఈ 12 సంవత్సరాలు జరిగే కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా చేయాలి కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని పడగొట్టకుండా ఇప్పుడు ఈ యొక్క దేవాలయం ఆధ్వర్యంలో చిన్నగా కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం. ఈ రోజున మళ్ళీ తిరిగి వసంత పంచమి యొక్క కార్యక్రమాన్ని కార్తీక మాసంలో వైభవంగా సంకల్పించుకున్నాం కావున ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ కార్తీక మాసంలో జరిగే మహావైభవమైన ఈ కుంభాభిషేక కార్యక్రమానికి అందరూ కూడా పాల్గొనాలి. అందరి చేతుల మీదకి ఈ కార్యక్రమం జరగాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహం పొందవలసిందిగా మరి కోరుచున్నాం. స్వామియే ఈ కార్యక్రమాలన్నింటి కూడా ఇప్పుడే కాదు, దేవాలయము భూమి పూజ శంకుస్థాపన నుంచి కానీ ఇప్పటివరకు కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు, ఏవైనా విశేషమైన పూజాది కార్యక్రమాలు, ఇంకేదైనా సరే పడి పూజలు ఉన్నా కానీ సరే పిలువగానే చెప్పగానే వచ్చి భారతీ ఛానల్ వాళ్ళు మాకు సహకరిస్తున్నందుకు ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేసి భక్తులందరూ చూసే విధంగా, స్వామివారిని దర్శించే విధంగా, నవీపేటలో ఒక అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం ఉంటుంది, దర్శించుకోవడానికి వెళ్ళాలని చెప్పి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ తెలిసే విధంగా సహకరించి ఈ యొక్క దేవాలయాన్ని చూపిస్తున్నందుకు వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ వాళ్ళు మరి ఇంత దినదిన అభివృద్ధి చెంది ఇంకెన్నో ఇట్టి దేవాలయానికి కార్యక్రమాలకు సేవలు అందించవలసిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ స్వామియే శరణమయ్యప్ప. ఈరోజు అంతకుముందే మా శశాంక్ పంతులు పూర్తిగా వివరించడం జరిగింది. ప్రతిష్టాపన ఎప్పుడైంది? 2013 ఫిబ్రవరి 15, 11, 12, 13, 14, 15 5 రోజుల కార్యక్రమము 2013లో మేము చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ యొక్క ఆలయం అభివృద్ధి చెందడం అంటే మాకు మొదటి నుంచి కూడా నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి అయ్యప్ప మందిర అధ్యక్షులైనటువంటి సతీష్ పౌర్ గారు, గుండయ్య గురుస్వామి గారు, మరియు మోహన్ రెడ్డి గారు, భాస్కర్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు మొదలు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ని చూడడం జరిగింది. అసలు ఈ ప్లేస్ ఎవరిది అంటే మన ఇక్కడనే ఉన్న శివతాండ బన్సీలాల్ గారిది. తను మొదలు ఇక్కడ స్థలం ఇవ్వడం వల్లనే మాకు ఈ యొక్క ఆలయాన్ని నిర్మించడానికి ఆ అయ్యప్ప స్వామి శక్తిని ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే మొదలు మేము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అయ్యప్ప మాలాధారణ వేసుకునే సభ్యులందరము మార్కండేయ మందిరంలో ఉండేవాళ్ళము. అయితే అక్కడ కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉండేది, ఎందుకంటే ఊర్లోనే మధ్యలోనే ఉండే కాబట్టి
దానికి అందరం స్వాములం కూడా లేదు మనకేదో ఆలయం కావాలంటే దానికి ముందుకొచ్చినటువంటి స్థలం ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చినటువంటి బన్సీలాల్కి మేము హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. అయితే ఈ యొక్క మందిరంలో ప్రతి స్వామి, ప్రతి మాలాదారుడు, ప్రతి స్వామి ముందుగా తను తోచింది వేసుకొని ఈ యొక్క ఆలయానికి ముందుగా మనం శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. అయితే శంకుస్థాపన కూడా బోర్గ్యాం పంతులు మధుసూదన్ శర్మ గారు మాకు ఈ యొక్క ఆలయం శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. వారికి మేము ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాం. ఎందుకంటే తన కరకములచే చేయడం వల్ల ఈ యొక్క ఆలయం దినదిన అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది. అయితే శంకుస్థాపన అయిన తర్వాత మాకు మా నవీపేట్ గ్రామ పెద్దలందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఇందులో పాల్గొని ఈ యొక్క ఆలయానికి మనం తిరుగుదామని చెప్పి ప్రతి దగ్గర తిరిగి చందాలు వసూలు చేసి మాకు సహకరించారు. వారికి కూడా నవీపేట్ గ్రామ పెద్దలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. అట్లాగే మా యొక్క కమిటీలో ఉన్నటువంటి రామరెడ్డి గారు, డాంగే నారాయణ గారు, వారు మొదటి నుంచి కూడా మాకు ఈ యొక్క ఆలయాల్లో మొదటి నుంచి కూడా ఉండేవాళ్ళు. వారు ఈ మధ్యనే స్వర్గస్థులైనారు. వారికి ఆ భగవంతుడు వారి కుటుంబానికి వారికి ఆ భగవంతుడు చల్లని చూపు చూడాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. అట్లాగే మాకు ఈ ఆలయానికి మాకు స్థలం ఇచ్చిండ్రు, డబ్బులు జమ చేసినాం. మొదట మా ఈ నియోజకవర్గం అయినటువంటి బోధన్ నియోజకవర్గానికి మాకు మంత్రి గారు అయినటువంటి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఉండే తను సహాయశక్తుల తనకు తోచింది ఇక్కడ మాకు ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ, ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గారు కానీ, మరియు అరికల్ నర్సారెడ్డి గారు కానీ, మరియు ఎమ్మెల్సీలు మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా మాకు సహకరించడం జరిగింది. అట్లాగే రామకిషన్ రావు గారు కానీ, దాస్ గారు కానీ, ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాకు సహకరించి ఈ యొక్క ఆలయానికి దినదిన అభివృద్ధికి సహకరించి వారికి మేము ఆలయ కమిటీ నుంచి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. అట్లాగే మాకు ఈ ఆలయానికి ఎందుకంటే ఆలయం కట్టుకోవడం ముఖ్యం కాదు అని సతీష్ పవార్ చెప్పిండు. ఎందుకంటే ఆలయం ముఖ్యం కట్టుకున్నాడు కాదు, దాని ధూపదీప నైవేద్యాలు మీరు పెట్టుకున్నప్పుడే ఆ అయ్యప్ప మీకు కనుకరిస్తాడు, లేకుంటే ఇబ్బంది అవుతున్నాడు. దానికి మాకు ఎలా అంటే నవీపేటలో ఉన్నటువంటి షాప్ యజమానులు, మా యొక్క అయ్యప్ప మాల దారులు, వీళ్ళందరూ కూడా మన నెలకు మనం ఏమన్నా తోచింది మనం చేసుకొని ఈ యొక్క దినదిన అంటే వాచ్మెన్, ఇప్పుడు పంతులు గారు చెప్పినట్టు వాచ్మెన్ కానీ ధూపదీపం అనేది ఎంతో ఖర్చు ఉంటుంది, కరెంట్ బిల్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఉన్న స్వాములు, షాప్ యజమానులు అందరూ కూడా సహకరించి ఇవాళ 12 సంవత్సరాలు కూడా పూర్తి కావడానికి వాళ్ళందరూ కూడా సహకరించారు. కాబట్టి పేరున ఏమైనా మర్చిపోతే కూడా నేను క్షమించమని వేడుకుంటున్నా. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దూరం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన వారు కూడా మాకు సహకరించి ఈ యొక్క ఆలయానికి ముందుకు తీసుకువెళ్ళిండ్రు. వారికి పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. స్వామి శరణమయ్యప్ప, స్వామి శరణమయ్యప్ప. పంతులు గారు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మేము ఈ 12వ సంవత్సరం పూర్తయింది. కానీ మేము ఈ టైంలో అయ్యప్ప దార మాలలు లేరు కాబట్టి కొద్దిగా బాగుండదని చెప్పేసి ఇప్పుడు శాస్త్రయుక్తంగా తను చేసిండు. ఇవాళ వసంత పంచమి సందర్భంగా నెక్స్ట్ నవంబర్, డిసెంబర్ ఆ రోజు డేట్ డిసైడ్ చేసి పెద్ద ఎత్తున ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొనే విధంగా అయ్యప్ప మాలదారులను ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొనే విధంగా చేయడం జరుగుతుందని పంతులు గారు చెప్పిండు. అట్లనే మాకు ఈ యొక్క అయ్యప్ప స్వామి మాకు ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చిండు. మేము ఎంత పూర్వజన్మ సుకృతం చేయడం వల్లనే ఈ యొక్క అయ్యప్ప స్వామి మాకు అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. మరియు ప్రజలందరి కూడా మా మీద ఆశీర్వాదం ఉండాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. మరియు ప్రతి ఒక్కరి సహకారం ఉండడం వల్లే ఈ యొక్క ఆలయము అభివృద్ధి చెందడం జరుగుతుంది. ఎప్పటికి కూడా మేము ఎవరిని పరిస్థితి లేదు. ఎందుకంటే అందరూ కలిసి చేస్తేనే ఈ అయ్యప్ప గుడి అయింది. ఏ ఒక్కరు కూడా కలిస్తే కాదు, ప్రతి ఒక్కరు ఇందులో పాల్గొన్నారు కాబట్టి ఈ అయ్యప్ప మందిర ప్రతిష్టాపన జరిగింది. ఇప్పటి వరకు కూడా 12 సంవత్సరాలు కూడా కంటిన్యూగా పూజలు జరుగుతున్నాయి. అలాగే 15వ తారీఖు అన్నదానం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క దాత ముందుకొచ్చి చేయడం వల్లనే జరుగుతుంది. మా వల్ల ఏమన్నా ఇతరులకు ఏమన్నా ఇబ్బందికరంగా ఉంటే మేము ఆలయ కమిటీ నుంచి మేమందరం కూడా క్షమించమని వేడుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద ఆలయము ప్రతి ఒక్కటి చూడడము, చేయడము, ఈ యొక్క అభివృద్ధి కోసం మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం మరియు సహకరిస్తున్నారు. మా వల్ల ఏమైనా పొరపాట్లు ఉంటే కూడా క్షమించమని వేడుకుంటున్నాం. స్వామియే శరణమయ్యప్ప, స్వామియే శరణమయ్యప్ప, స్వామియే శరణమయ్యప్ప. ఈ యొక్క ఆలయం గురించి కానీ, ఇక్కడ జరిగే పూజలు కానీ, పడి పూజలు కానీ, ఏవైనా మాలధారణ ఉన్నప్పుడు చేసే పూజ కార్యక్రమాలు ఆరట్టు కానీ ప్రతి ఒక్కటి మా ఆలయాన్ని గురించి 10 మందికి, 100 మందికి నిజామాబాద్ జిల్లా కాదు ఇతర దేశాలకు కూడా వెళ్ళడానికి
మాకు అవకాశం ఇస్తున్నటువంటి భారతీ యాజమాన్యానికి వారి సిబ్బందికి మేము మనస్ఫూర్తిగా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. స్వామియే శరణమయ్యప్ప.